காலத்தை வீணாய் கடத்தாதே, இயேசுவை நீயும் நம்பி வா. நிழல் போல கனவு போல கதை போல முடியும் வாழ்க்கை, புயல் போல வெள்ளம் போல வாரிக்கொண்டு போகும் வாழ்க்கை. நிழல் போல கனவு போல கதை போல முடியும் வாழ்க்கை, புயல் போல வெள்ளம் போல வாரிக்கொண்டு போகும் வாழ்க்கை. இந்த காலம் கொல்லாதது, இந்த வாழ்க்கையும் நிலையற்றது. ஓ மனிதனே, இயேசுவை அறிந்திடு. ஓ மனிதனே, மனம் மாறிவிடு. ஓ மனிதனே, இயேசுவை அறிந்திடு. ஓ மனிதனே, மனம் மாறிவிடு. ஓ மனிதனே, இயேசுவை அறிந்திடு. ஓ மனிதனே, மனம் மாறிவிடு. காலத்தை வீணாய் கடத்தாதே, இயேசுவை நீயும் நம்பி வா. நல்ல வேட்பன் மந்தையிலே 100 ஆடுகள், ஒரு ஆடு ஒரு நாளில் காணாமல் போச்சு. நல்ல வேட்பன் மந்தையிலே 100 ஆடுகள், ஒரு ஆடு ஒரு நாளில் காணாமல் போச்சு. 99 தன் வசமிருந்தும் அந்த ஒரு ஆட்டை தேடி மேய்ப்பன் வேகம் சென்றானே. நல்ல மேய்ப்பன் மந்தையிலே 100 ஆடுகள், ஒரு ஆடு ஒரு நாளில் காணாமல் போச்சு. முள்ளும் புதரும் விலங்குகள் உள்ள காட்டிலே அந்த ஆடு எங்கோ மாட்டி சிக்கி தவிக்குதோ. கரடு முரடு இருளான அந்த காட்டிலே அந்த ஆடு எங்கோ சிக்கி கத்தி அழுவுதோ. 99 தன் வசமிருந்தும் அந்த ஒரு ஆட்டை தேடி மேய்ப்பன் வேகம் சென்றானே. நல்ல மேய்ப்பன் மந்தையிலே 100 ஆடுகள், ஒரு ஆடு ஒரு நாளில் காணாமல் போச்சு.
Sister Rajani, go ahead. God bless you, Brother Mahendran. Amen. Amen. Welcome all of you who have joined Nitya Velicham at this time. And we welcome all of you from different parts of the world, from 200 odd nations, and also from different time zones of the world, from Nitya Velicham, deriving from broadcasting all the way from Toronto, Canada. And my name is Ranjini Alangaramani, hosting in English today for Nitya Velicham for the English segment from Vancouver, British Columbia, along with Brother Mahendran from Victoria, British Columbia. So we welcome all of you in the name of the Lord, as we have much to bless you with this evening, with the songs of joy coming from the worship team. We have today, as they would come, and I would introduce them in a moment as I first lead in prayer. So Lord, we thank you, Lord, in the name of Jesus, as you bring the many nations, Lord, from many time zones of the world to come and join us, and also many stations that have, Lord Jesus, joined hand together at this time, Father. We thank you for every one of them, Lord. This is your work, Lord. You have brought them, Lord, in your name, Lord, to bring forth all honor and glory to you, Lord. Much of the blessing, Lord Jesus, when we put you first, when we, Lord Jesus, first seek the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. And that's the focus, Lord Jesus, of this very media ministry that is going on, Lord, in the name of Lord, coming out, Lord, from Tamil Gospel Radio, from the network Destiny that is called out, Lord, coming from Nitya Velicham on a Monday evening, Father, and going on into Bharti and Velicham on Tuesday and the rest of the week, Lord, also with Nitya Velicham, along into the weekend meetings that have been so wonderfully blessed, Lord. This is nothing but you, Lord, you and you alone, Lord, to, Lord, expand, Lord Jesus, the work of the ministry, and Lord, in the name of Jesus, to bring souls into the kingdom of God, where you are working, Lord Jesus, on the lives of people, oh God, as the worship goes on, as the word of the living God comes to the servants of the lips, as you would anoint them and bring forth such word, Lord, and prepare their hearts, Lord, soils of their heart to bring forth much harvest, Lord, into the kingdom of God. So we thank you for that, Lord, at this time. And Lord, we bring, Lord Jesus, all that is yours, Lord, with your blessing upon it, and the many blessings to go on the people that are listening as well. As we go into the segment, Lord, you would be with us, Lord, into the rest of the program, I pray, in Jesus' name. Amen and amen. At this moment, I would like to introduce to you, first of all, we would have Sister Karuna, who would bring forth the first worship in song, and also with prayer, starting with a prayer, time of prayer, and then into a song, beautifully sung. And following that, we would have Sister Grace Jayaranjan also, who would come and lead in worship as well, with a few songs as the Lord leads her, and also in doing the devotional from the Word of God as she would share. And following that, we would have Brother Mahendran, who would come and share, and also sing and worship the Lord, and pray for the workers and the servants of the Lord as they are preparing to come and bring the message, and all the rest that are participating in ministry with Nitya Velicham this evening. And right after that, I would come and bring also the prayer towards the ones that are listening, for the very special people that the network is now touching at this very moment, for the listeners. And so we thank the Lord for all of you that have joined at this time once again. And we would be praying for you all. And then I would come in and bring the first message that would be right at 7:30 from Toronto, deriving from Toronto, Canada. And right after the first message, we would have Sister Arundhati, all the way from Oshawa, Ontario, bring us the second message. And following that, we have for the first time coming and joining us, Pastor from India, Pastor Rajanayam, who would come and share the message as well. From India for the first time. And please join us at that time. And following that, we would have on, as usual, with Pastor Simon Stanley,
who would come and give us a Bible study. It has been such a wonderful word to come and participate in studying the Word of God. And I would encourage all of you to come and partake in that, in being able to learn from the Word of God. And we thank all of you that are joining at that time as well. So the last message would come also from Pastor Anton Rasanayam. He would be also joining us from Scarborough, Ontario, Canada. And thank the Lord for all of this teamwork and the ministers of the gospel that would come and share as the Lord would lead and guide them. And we, at this moment, we would like to invite Sister Karuna. சிஸ்டர் கருணா பாருங்கள் வந்து கத்தர் கொடுத்த பாட்டை பாடி அதுக்கு முதல் ஜெபித்து அதற்கப்பாடு அந்த பாட்டையும் பாடி எங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வாருங்கள். சிஸ்டர் கருணா. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. வாருங்கள். God bless you. God bless you. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, உம்முடைய கிருபையும் நீதியும் எங்களை எப்போதும் பாதுகாக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா, கிருபையினாலும் இரக்கங்களினாலும் முடிசூட்டுகிற கர்த்தாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அப்பா தகப்பனே, குமாரன் இயேசு எங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே நீங்கள் விடுதலையாவீர்கள் என்ற உடைய வார்த்தைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, ரட்சிப்பை காண்பிக்கிறவர் நீர் கர்த்தாவே, ஒருவரையும் கைவிடாதபடி உம்முடைய ராஜ்யத்துக்கு சேர்த்து கொள்ளும்படியாய் கர்த்தர் செய்கிற இந்த ஒவ்வொரு ஊழியங்களிலும் உம்முடைய பலத்த கரம் கூட இருக்கும்படியாய் நாங்கள் கொடுத்து செபிக்கிறோம். அப்பா தகப்பனே, சௌர்லஸ்லி பிரதற்காக அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம். தொடர்ந்து அவர்களையும் அவருடைய ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதிங்க. குடும்ப காரியங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் உம்முடைய கிருபை எப்போதும் கூட இருக்கட்டும். தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படட்டும். ஆண்டவரே, எல்லா மன விருப்பங்களை நிறைவேற்றுகிறவர் நீர். தொடர்ந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. அது போல சாரன் மகேந்திரன் ஜெபிக்கிறோம். அவரையும் கூட இருந்து சுவம்பலம் ஆரோக்கியம் கொடுத்து வழி நடத்தும்படியாய் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நம்முடைய ஊழியத்திலே கர்த்தாவே தங்களுடைய நேரங்களை காலங்களை கொடுக்கிறவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பங்களும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் நிறைவாய் கட்டளையிடப்பட்டு ஆண்டவரே, அது போல சௌரி ரஞ்சனி அலங்காரமணிக்காக ஜெபிக்கிறோம். அப்ப அன்றைய நாளும் தோத்து வழங்குவதற்காக நீர் கொடுக்கிற பலமும் ஆசீர்வாதமும் கர்த்தாவே சகோதரிக்கு உண்டாகட்டும். தொடர்ந்தவரையும் அவருடைய குடும்பத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. நம் கர்த்தாவே சாரி பிரேசுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சாரி டோலிக்காக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் இந்த இடத்துல ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பேர் பேராக ஆசீர்வதிங்க. ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர் மேலும் உம்முடைய அபிஷேகம் நிறைவாய் தங்கட்டும். ஆண்டவரே, அவர்களையும் அவருடைய குடும்பங்களையும் சபைகளையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை என்னும் மன்னாவை நீர் கொடுக்கும்போது கர்த்தாவே ஒவ்வொரு ஆத்மா விடுதலை அடையும்படியாய் உம்முடைய கிருபை அவர்களோடு கூட இருக்கட்டும். பாவங்களை மன்னிக்கட்டும். ஆண்டவரே, அப்பா தொடர்ந்து அந்த ஊழிய குடும்பங்களுக்கு பாதுகாப்பு நீர் கோட்டை மரணமாயிருக்கிறீர் கர்த்தாவே. அப்பா, எவாஞ்சலிசம் செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. அவருடைய குடும்பங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. ஆசீர்வாதத்தை கட்டளையிடுங்க. அப்பா, போஷிக்கிறவர் நீர் கர்த்தாவே. தகப்பனே, உம்முடைய கரங்கள் அப்பா மகா பெரிய கரங்கள் அவர்களை எப்போதும் நீர் அரவணைக்கிறவராய் பாதுகாக்கிறவராய் போஷிக்கிறவராய் இருக்கிறீர் கர்த்தாவே. உம்முடைய வார்த்தை ஆகிய மன்னாவை அவர்கள் கொடுக்கும் போது நீர் அவர்களுக்கு மன்னாவை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறீர். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. அது எருசலேம் நகரத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவர் நீர் கர்த்தாவே. அன்பும் கயிறுனால் அப்பா அவர்களை நீர் கட்டி இழுக்கும்படியாய் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். மேசியா நீர் என்பதை அமர்ந்திருந்து அறியும்படியாய் அவர்களுடைய இருதய கடினத்தை நீக்கி போடும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அப்பா இந்த கடைசி காலங்களில் கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தைகள் ஒன்று நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது. அந்த தேசத்திலே உம்முடைய கால்கள் வந்து நிற்க முன்பாக அந்த ஜனங்கள் உம்மை காணட்டும், ரட்சிப்பை காணட்டும். ஆண்டவரே, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வழி நடத்துங்க. அயலுள்ள ஒவ்வொரு தேசத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். அவர்களுக்கு உம்முடைய கிருபை உம்முடைய சத்தியம் கடந்து போகட்டும். ஆண்டவரே, அவர்களை விடுதலையாக்கட்டும். அப்பா, பொல்லாத வழிகளை விட்டு மனம் திரும்ப கிருபை பாராட்டுங்க. இடது கைக்கும் வலது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத நினிவே மக்களை விடுதலையாக்கின் தகப்பன் அல்லவா நீர் கர்த்தாவே. அப்படியே ஒவ்வொருவரும் உமக்கு எதிராக பாவம் செய்கிறவர்களை கூட நீர் மன்னிக்கிற தகப்பனாயிருக்கிறேன். அறியாமை நீர்களுக்குள்ளும் சாத்தானுடைய திட்டங்களுக்குள்ளும் தங்களுடைய கைகளை இட்டு செல்லுகிறவர்களை
கர்த்தர் இழுத்துக் கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆசீர்வதிங்க. கனடா தேசத்துக்காக செபிக்கிறோம். இந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவர் நீர் கர்த்தாவே. அப்பா தொடர்ந்து நடத்துங்க, ஆளுகை செய்கிறவர்களோடு கூட இருங்க. தொடர்ந்து நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். இன்னும் இலங்கை தேசத்துக்காக மன்றாடுகிறோம். இந்த தேசத்திலே பாதுகாப்பை கொடுங்க. ஜனங்கள் வாழும் வழிகளை திறந்து கொடுங்க ஆண்டவரே. உம்முடைய ரட்சிப்பை அந்த இடத்துல காணும்படியாய் ஊழியங்களை பெருக பண்ண வேண்டுமா ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் சிறையில் இருக்கிறவர்களுக்கு உம்முடைய சத்தியம் கடந்து போய் சிறை கதவுகளுக்கு கூட ரட்சிப்பை காணட்டும். அதுபோல வைத்தியசாலைகளில் நீண்ட நாட்களாக அப்பா இந்த கொடுமையான வைத்திய தங்களுடைய நோய்களிலே அவதிப்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் இழுத்துக் கொள்ளுங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. சுகம் ஆரோக்கியம் விலம் கொடுத்து ரட்சிப்பையும் கொடுக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அணிபா இந்த கரங்களினாலே தொட்டு சுகமாக்குங்க ஆண்டவரே. அப்பா ஒரு வார்த்தை சொல்லும் போது அவர்களுடைய வாழ்க்கை செழிப்பாகும் ஆண்டவரே. அப்பா நீரே எங்களுக்கு தகப்பன் ஆண்டவரே. அது போல கர்த்தாவே போதை வஸ்துகளுக்கு அடிமையாகிறவர்களை விடுதலையாக்குங்க. அந்த வழிகளில் இருக்கிற எல்லா ஆபத்துக்களையும் உணரும்படியாய் கர்த்தர் தெளிந்த புத்தி அந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாய் குழந்தைகள் தொட்டு வாலிபர்கள் வரை அதுக்கு அடிமையாகிறவர்களாய் கர்த்தாவே இந்த தேசம் இந்த நாடுகள் இழுத்து கொண்டு போகாதபடி சாத்தானுடைய திட்டங்கள் இழுத்து கொண்டு போகாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம். இன்னும் கர்த்தாவே இந்த ஆளுகை செய்கிற ஒவ்வொரு அதிபதிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உமக்கு எதிராக தங்களுடைய கரங்களை நீட்டாதபடி கர்த்தர் அப்பா உமக்கு பயந்தவர்களாய் மாற எல்லாருக்கும் நீர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் காண்பிக்கும்படியாக நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எல்லாரையும் உடைய கருத்துக்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த சங்கம் கிறிஸ்தவ வானொலி கூடாகவும் அந்த இருக்கிற செய்திகளுக்கு கூடாகவும் ரட்சிப்பை காண வேண்டுமாகவும் இந்த கருவிகளை ஒன்றோடு கூட இருக்க வேண்டுமாகவும் ஒப்பு கொடுத்த எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்தினிய பார்த்து வச்சு ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே சுகம், உம் வார்த்தையிலே மதுரம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம், உம் வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம். ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, மாறாவின் தண்ணீர் எல்லாம் மதுரமாக மாறி போகும். மாறாவின் தண்ணீர் எல்லாம் மதுரமாக மாறி போகும். கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே அப்பா, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, இருளான வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாக மாறி போகும். இருளான வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாக மாறி போகும். கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும், கண்ணீர் மாறிடும், துக்கம் மாறிடும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே அப்பா, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, தீராத நோய்கள் எல்லாம் பாராமல் ஓடி போகும். தீராத நோய்கள் எல்லாம் பாராமல் ஓடி போகும். பிணிகள்
ஓடிடும். ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே அப்பா, ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதுமே, ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, எங்கள் வாழ்க்கை எல்லாம் செழிப்பாகுமே. ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கர்த்தாவே, வார்த்தையிலே சுகம், வார்த்தையிலே மதுரம், வார்த்தையிலே சுகம், வார்த்தையிலே மதுரம், வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம், வார்த்தையிலே எல்லாம் சந்தோஷம். Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Sister Karuna. நன்றாக பாடினீர்கள். நன்றாக அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நன்றான வார்த்தைகளாக இருந்தது. ஒரு வார்த்தையை சொன்னாலே போதும் கர்த்தாவே, அந்த வார்த்தையில எங்களோட வாழ்க்கையே செழிப்பாக வருகிறது என்று சொல்லி நன்றாக பாடினீர்கள். God bless you. Thank you, Sister Karuna. கர்த்தர் உங்களையும் உங்களோட நீங்கள் சேவை செய்கிற அழைப்பு எல்லாத்தையும் உங்களோட குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. God bless you too, sister. ஆமென், ஆமென். அடுத்ததாக நாங்கள் சிஸ்டர் கிரேஸ். சிஸ்டர் ரஜினி, கிரேஸ் வேலையில் நான் துதி ஆராதனை எடுக்கிறேன். அதுக்கு பிறகு நீங்க வேத பாடம் நடத்துங்க, சரியா? ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. God bless. ஆமென். ஜெபம் பண்ணுவோம். அன்பான பரலோக தகப்பனே சுவாமி, இந்த சங்கமா வானொலியின் நித்திய வெளிச்ச நேரத்தை துதிக்க ஆராதிக்க ஒரு நேரத்தை தந்தவரே, அந்த கிருபைக்காமுக்கு நன்றி ஆண்டவரே. நீர் நல்லவர், வல்லவர், போதுமானவராக இருக்கு சுவாமி. அந்த கிருபைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஐயா, நீர் எங்களை கரம் பிடித்து வழிநடத்துகிற தேவன். சதா காலங்களிலும் எங்களோட கூட இருப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் தந்த தேவனே, இந்த மாலை வேளையில நீர் எங்களோடு கூட இருந்து நீர் வழிநடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை போற்றுகிறோம் கர்த்தாவே. உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். செங்கடலை பிளந்தவரை உம்மை துதிக்கிறோம். ஜோர்தான் நதியை 2 குவியலாக நிறுத்தி வைத்தவரை துதிக்கிறோம். காற்றையும் கடலையும் அதற்றினவரை துதிக்கிறோம். 2 மீன் அந்தப்பங்களை 5000 பேருக்கு போஷித்தவரை துதிக்கிறோம். செங்கடலை பிளந்தவரே, ஜோர்தான் நதியை 2 குவியலாக நிறுத்தி வைத்தவரை துதிக்கிறோம். காற்றையும் கடலையும் அதற்றினவரை துதிக்கிறோம். 2 மீன் அந்தப்பங்கள் 5000 பேருக்கு தேவனே துதிக்கிறோம் ஆண்டவர். நாங்களும் நோக்கி துதிக்க நாங்களும் நோக்கி ஆராதிக்க நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாயிருக்கிற சுவாமி. அந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. துதியில் வாசம் பண்ணும் இஸ்ரவேலின் தேவ நீராண்டவரே, 7 நட்சத்திரங்களையும் தனது வலதுகரத்தில் ஏந்தி கொண்டு 7 பொன் குத்து விளக்கின் மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கின்ற இஸ்ரவேலின் தெய்வமே, முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மருத்துவரும் எழும்பினவரும் இருபுறவும் கருக்குள்ள பட்டயத்துடைய தேவகுமாரனே, ஆமன் என்ற நாமத்துக்குரியவரே, 7 நட்சத்திரங்களை மேந்தி கொண்டிருக்கிறவரே, தாவீதின் திறவுகளை உடையவரே, ஒருவன் பூட்டக்கூடாதவள் திறக்கிறவரே, ஒருவன் திறக்கக்கூடாது பூட்டுவர்கள் தெய்வமே, அநியாயம் செய்கிறவன் அநியாயம் செய்யட்டும், நீதி செய்கிறவன் நீதி செய்யட்டும், பரிசுத்தமாக இருக்கிறவன் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம்னு சொன்ன தேவனே, உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே, உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை மகிழ்கிறோம் கர்த்தாவே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா, ஆமென். இயேசுவே இயேசுவே, உம்மை ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை துதிக்கின்றேன், உம்மை நான் போற்றுகின்றேன். இயேசுவே இயேசுவே, உம்மை நான் ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை நான் துதிக்கின்றேன், உம்மை நான் போற்றுகின்றேன். நாம் ஆண்டவரே, இந்த மாலை வேலையில நம்ம போற்றுகிறோம். இந்த மாலை வேலையில நம்ம நோக்கி துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீ துதியிலே வாசம் பண்ணுற இஸ்ரவேலின் தேவன். துதியின் சத்தத்தை கேட்டு எங்கள் ஓடோடு வந்து எங்களை அரவணைக்கிற தேவனே, அந்த கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. சலங்கை சத்தம் போல் துதித்திடுவேன், ஆர்வார சத்தத்துடன் ஆர்ப்பரிப்பேன். சலங்கை சத்தத்தோல் துதித்திடுவேன், ஆர்வார சத்தத்துடன் ஆர்ப்பரிப்பேன். பரலோகம் மட்டும் வரை ஆராதிப்பேன், சுகந்த வாசனையை எடுப்பேன்.
இயேசுவே இயேசுவே உம்மை நான் ஆராதிக்கின்றேன், உம்மை நான் துதிக்கின்றேன், உம்மை நான் போற்றுகின்றேன். ஆமா ஆண்டவரே, நீ துதிக்கு பாத்திர நீர் ஆண்டவரே. துதி 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 துதித்திடு, தேவனை நோக்கி துதித்திடு. துதி 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 துதித்திடு, தேவனை நோக்கி துதித்திடு. துதியில் வாசம் செய்பவர் ஓடோடி வந்திடுவார், உன்னிடத்தில் ஓடோடி வந்திடுவார். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. துதி 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 துதித்திடு, தேவனை நோக்கி துதித்திடு. துதியில் வாசம் செய்பவர் ஓடோடி வந்திடுவார், உன்னிடத்தில் ஓடோடி வந்திடுவார். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. செங்கடல் பிளந்ததும் துதியிலே, எரிகோ விழுந்ததும் துதியிலே. செங்கடல் பிளந்ததும் துதியிலே, எரிகோ விழுந்ததும் துதியிலே. துதி 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 துதித்திடு, தேவனை நோக்கி துதித்திடு. துதியில் வாசம் செய்பவர் ஓடோடி வந்திடுவார், உன்னிடத்தில் ஓடோடி வந்திடுவார். ஆமாண்டோரே, நாங்களுமே துதிக்க துதிக்க அந்த துதியின் சத்தத்தை நீர் நுகர்ந்து, நீ சங்கமா வானொலியை மங்களை மாசு வைக்கிற தேவனே, இந்த கிருபைக்காமக்கு நன்றி ஆண்டோரே. துதித்து துதித்து ஆராதிப்போம், துதியில் வாசம் செய்பவரே. துதித்து துதித்து ஆராதிப்போம், துதியில் வாசம் செய்பவரே. அனல் கொண்டு துதிப்போம், ஆராதித்து துதிப்போம் இயேசுவையே. அனல் கொண்டு துதிப்போம், ஆராதித்து துதிப்போம் இயேசுவையே. துதித்து துதித்து ஆராதிப்போம், துதியில் வாசம் செய்பவரை. துதியின் சத்தத்தை தொனித்திடுவோம், நாவில் துதியை நிரப்பிடுவோம். துதியின் சத்தத்தை தொனித்திடுவோம், நாவில் துதியை நிரப்பிடுவோம். துதித்து துதித்து ஆராதிப்போம், துதியில் வாசம் செய்பவரே. துதித்து துதித்து ஆராதிப்போம், துதியில் வாசம் செய்பவரே. அனல் கொண்டு துதிப்போம், ஆராதித்து துதிப்போம் இயேசுவையே. கர்த்தரின் நாமத்தை துதித்திடுவோம், அல்லேலூயா சொல்லி ஆர்ப்பரிப்போம். கர்த்தரின் நாமத்தை துதித்திடுவோம், ஆரவாரம் சொல்லி ஆர்ப்பரிப்போம். மறவாமல் நினைத்தவரை ஆராதிப்போம், ஆராதநாயகர் ஆராதிப்போம். மறவாமல் நினைத்தவரை ஆராதிப்போம், ஆராதநாயகர் ஆராதிப்போம். துதித்து துதித்து ஆராதிப்போம், துதியில் வாசம் செய்பவரை. அனல் கொண்டு துதிப்போம், ஆராதித்து துதிப்போம் இயேசுவையே. ஆண்டவரே, நாங்கள் உண்மை தாரி பாடி துதிக்க நீர் எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனே, அந்த கிருபைக்காமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. துதிசை மனமே, துதிசை மனமே, இம்மட்டும் நடத்திய உன் தேவனை என்றும் என்றும் நன்றி மனத்தோடு துதிசை. துதிசை மனமே, துதிசை துதிசை, இம்மட்டும் நடத்திய உன் தேவனை என்றும் என்றும் மனத்தோடு துதிசை. முன்காலமெல்லாம் உன்னை கரத்தில் ஏந்தி வேண்டிய நன்மைகளை செய்தவரை துதி 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 துதி
துதி மனமே, துதி 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 மனமே. ஆமாண்டவரே, உமது பாதத்திலே வந்து நிற்கிறோம். உமது பாதத்திலே வந்து ஆராதனை இருக்கும் சுவாமி. நீரே எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன். நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. இளைப்பாறுதல் தரும் தேவா, கலைத்தோறு தேற்றிடுமே, சிலுவை நிழல் எந்த தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவேன். சிலுவை நிழல் எந்த தஞ்சம், சுகமாய் அங்கு தங்கிடுவேன். திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்றீர் இன்ப துன்ப நேரத்திலும், என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்றீர் இன்ன துன்ப நேரத்திலும், கருத்தாய் விசாரித்து என்றும் கனிவோடு என்னை நோக்கிடுமே. கருத்தாய் விசாரித்து என்றும் கனிவோடு என்னை நோக்கிடுமே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. மனமாற மாந்து நீரல்ல, மன வேண்டுதல் கெட்டிடும் என்றுள்ள மூற்றி ஜபித்தே, இயேசுவே உம்மை அண்டிடுவேன். திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. என்னை கைவிடாதிரும் நாதா, என் நிந்தை நேரிடனும், உமக்காக யாவும் சகிப்பேன், உமது பெருந்திடுமே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. உமை ஊக்கமாய் நோக்கி பார்த்தே, உண்மையாய் வெக்கம் அடையேன், தமது முகப்பிரகாசம் தினமும் என்னில் வீசிடுதே. திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன், கிருபை நிறை இயேசுவே, உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. உமதன்பை கண்டடைந்தேன் தேவ சமூகத்திலே. ஆமாண்டோரே, உமது தேவ சமூகத்திலே, உமது பொற்பாதத்திலே வந்து நாங்கள் ஜெபித்து துதிக்கு ஆராதிக்கும் பொழுது, நீர் உமது பிரசன்னத்தை ஊற்றுகிற தேவன், ஒரு வல்லமையை ஊற்றுகிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே. எங்கே 2 3 பேர் இருப்பீர்களோ அங்கே நான் உங்களுடைய உலாவி என்று சொன்னவரே, நீர் எங்களோடு உலாவிக் கொண்டிருக்கு சுவாமி. அதுக்காக மக்கள் நன்றி ஆண்டவரே. என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போகுது என்று சொன்ன தேவன் நீரே, நாங்கள் வெக்கப்பட்டு போகாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை நீர் பல மடங்கு ஆசீர்வதித்து தந்துள்ளமாக. எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் அதிகாரம் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறேன் பரமபிதாவே. ஆமேன் 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 ஆமேன். நன்றாக துதித்தீர்கள். நன்றாக எங்கள் எல்லாரையும் அந்த துதி ஆசீர்வாதத்துக்கள் எங்களை கொண்டு சென்றீர்கள். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. காட் பிளஸ் யூ பிரதர் மகேந்திரன். ஆமேன் ஆமேன். அடுத்ததாக நான் சிறிய டிவோஷனல் ஒன்றை
தேவ தியானத்தை எடுக்க போகிறேன். ஆஹ் கற்றுக்கொள்ளும்படியாக கர்த்தர் எனக்கு தந்த வார்த்தையை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். God bless you. I would like to share a devotional just on the basis of what the Lord had said to us when he gave us Psalm 23 through David's Psalm 23. The Lord is my shepherd. When the Lord says, when David himself has acknowledged the Lord that he is his shepherd, we know why the Lord is our shepherd. When he says he's a shepherd, obviously he's seeking for the sheep, that he is their shepherd to lead and guide. Then that is exactly what the psalmist has said in Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me through the green pastures. So when the Lord says that he is the shepherd and we are his sheep, you can learn from the shepherd. If you had been to any parts of the world where you have seen the shepherd leading the sheep, you know, they are called the dumb sheep. In a way, they have been so much dependent on the sheep. The shepherd cannot leave the sheep alone even for a moment without being out of sight, because they can go astray. They can do all kinds of dumb things. That's why they even turn them as dumb sheep. But you know, the Lord has termed them as his sheep, where he becomes their shepherd. And when he calls them his sheep to be their shepherd, that's a wonderful way the sheep has to learn to abide under the shadow of his wings by him being their shepherd. So when the Lord is the one who would call him to be their shepherd, and they come into that relationship to have the Lord to be their shepherd, and we are his sheep, we learn a lot of things from the Lord God Almighty, who has become our shepherd, not only from the Psalm 23, which is a beautiful psalm, but when he is our shepherd, just the word shepherd alone carries a lot of meaning, strength, power, might, and a glorious way we can learn through that very wonderful word of him being our shepherd. You know, that's why he said, my sheep will hear my voice. When he becomes our shepherd, we learn to hear his voice. When the real shepherds hear, when they, you know, in their own farms lead their shepherds, all they have to do is one noise from his voice. They immediately gather around him because they know his voice. That's from the real sheep gathering around a shepherd that would shepherd them. And also, according to the shepherd here on earth, when the shepherd goes to sleep, he makes sure that there is a hedge around all of the sheep around, you know, to keep them from, you know, all kinds of enemy, you know, the animals and all that, you know, to keep them safe. Otherwise, they would stray away and get killed. That's why you always see a picture, Jesus carrying a lamb on his shoulder, you know, which is a beautiful picture that we see how much he carries and loves and protects them, you know, with his covering. And that is what he is as a good shepherd. And that is what the real shepherd here does with his sheep. You know, he puts that hedge around them and even covers it, you know, with whatever he takes, maybe with thorns and bushes, so they do not enter into the places where they are, you know, lying and abiding under the protection of the shepherd here on earth, and they can sleep and have a good night's rest even for the shepherd to be with them and to guard them. And it's very, very interesting how God chose even the shepherd here on earth to bring the good news through the angels. When the angels came and brought the good news, first of all, he you know, the angels themselves came and sought out for the shepherd to come and tell them that Jesus was born. And, you know, it was so interesting how, you know, they would be the first people to come and hear that very news, you know, that the Lord would adhere to such people from such a low estate in that community. You know, when I say like that, nothing, you know, on a negative term, but what I'm saying is, you know, he didn't sort out for the rich, the educated, or however you might want to think in this society about a certain societal, you know, way in which you might want to think of it. But this is the way God chose it. He cares for the sheep so much, where the shepherds were caring for the sheep, that he would give his good news about his very birth to come through the you know, angels to come and give that good news to the shepherd, and they would go and see, you know, and give the news to the
community itself that Jesus was born. So this is how a shepherd has been esteemed in the sight of God. When that shepherd itself has been esteemed in such a way, you can imagine what our God, our Savior, the Lord, our Jesus, who calls himself, our gentle shepherd, our guide, where he says, my sheep will hear his voice. And when we build that relationship with him to the point where he knows his sheep, and when we call out to him, he will know you by his your first name, and when you call out to him, he knows my child is calling to me, my child is in a place, no matter what your state of affairs is. When you go in prayer, when you call out in the name of the Lord, you are his sheep, and he can hear your voice. That is the way we have to build that relationship between a shepherd and the sheep. And that is a beautiful way the Lord has given us that, way in which we have to know what a shepherd and a sheep are, about. When he created that relationship and called himself a good shepherd, the Lord is my shepherd. So when he also says that the Lord is my shepherd, the Lord, no matter where we go, how you are at, he leads us through the green pastures, and also when he does that, what it means is, no matter what your situation, no matter what you are going through in life, mountain experience, valley experience, whatever the situation is, it does not matter to the Lord. He is still God, and thereby your situation is the one that you are crying out from. But he is a God. He is in a position where it does not matter to him what you are going through. He's not succumbed by that. You are the one who is succumbed by that. He is able to bring you out. He is the one who can bring you out of that distress. He hears your voice at that time when you cry out to him. And he is the only person who can do that with you, with a gentle, loving God coming through the name of being your shepherd. And at this time, when I share that with you, the Lord's enabling of his power of the Holy Spirit, I want the Lord to be able to open up your eyes of understanding to know how important it is for you to build that relationship with the Lord so that he can hear your voice. In order for the Lord to hear your voice, it's a very special thing, my dear friends. It does not happen automatically. It behooves the Lord to hear his voice only when you walk in his ways, in his path, in his way, how you have to adhere to his ways, and his path means you have to know him in a very personal way. And when God calls you out in that manner, you have to know him in a personal way. So here he hears your voice when you call out in prayer, when you call out in desperation, however it might be, where my sheep hear my voice, and we will hear his voice also, and he will hear our voice in return. And this is a communication we build, in our understanding of knowing the Lord. When we accept him as our Lord and our Savior, he comes to reside within us. The Spirit of God within us makes us understand who he is and reveal to us more he is. He intercedes through us in a way only the Lord can communicate in that manner, and he can hear our voice then. And this is the part in which the Good Shepherd does. His communication is so open with us from the heavenly, side of things. It's a spirit realm, where it is a communication that goes on from the spirit of the man, taking place with the Spirit of God coming and abiding within man, making that communication open with God. It's an open heaven above you when you come into that realm of having that communication with God, where God himself says that when he's the Good Shepherd, he hears the voice of his sheep, and the sheep hears his voice, and it is a two-way communication that is open to you in a wonderful way when you build that relationship. And that is why, many people say, I call out to God, I call out in distress, I call out so many times, I pray in tears, but I don't seem to have any answer, and it's taking so long. What is the matter? This is the way it is sometimes. Even when Daniel prayed, there was a big hindrance because the enemy was trying to hinder his prayers for 21 days. And it was revealed
that Michael the archangel had to fight, those enemies' hindrances, and finally brought the results and the prayer answered to him. The same way, sometimes there are hindrances that can take place in the heavenly realm because of the prayer. The delays are not denials. So when we pray to our good shepherd, he cares us enough, he loves us enough, he protects us enough, he brings all of that, what it says from Psalm 23, to the point where we have to trust him. It's the faith that, and the patience works with faith. When we have all of that taking place in our lives, it's a trying time sometimes, and we will learn through that when we know how to, be in patience, with patience, look up to the author of our salvation, author of our, the very way he would enable our faith to be with patience to wait upon him. Wait, unto the Lord. The Lord says, be, still and know that he is God, and we wait upon him, according to even Isaiah 40, verse 31. It says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They that wait upon the Lord, they'll run and not be weary. They'll walk and not faint. It is only in waiting that they will learn all these things. And there is a time in which where the Lord, when he's a good shepherd, it's a learning time. Sometimes he permits that. Sometimes he allows that. Why did he allow that in Job's life? It's because now God only permitted the enemy to touch everything except his soul and his spirit, where he had been able to communicate with God right to the very end, even though his wife, to the friends and everybody were negative about his situation. The Lord kept him faithful, there where he saw his heart and his faith and faithfulness to him, that he came through marvelously, wonderfully at the end. That's why even in the, the Psalm 23 says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. And that is, because of how we trust in God, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And that is the way the Lord wants us to follow on with the Lord, in knowing that the Lord is my shepherd and we shall not want. And that is why when we go through all the rest that has been said from Psalm 23, it is a beautiful psalm. David came out of his heart to write that psalm and reveal to God where we are at and how we are to pray, in our circumstances. And the Lord is faithful, my dear friends. And that is the criteria behind this verse and the word the Lord has given us. So may the Lord bless us with this word and enable us to go forward, him being our good shepherd. In Jesus' name, let me pray. Father, we thank you, Lord, for this word that you gave, Lord Jesus. The Lord is my shepherd, and we will know your voice, and you will hear our voice, Lord, when you become that good shepherd and we build that relationship with you. It's the relationship that counts, Lord, so you can hear our voice as well. And just as much you want to hear our voice, Lord. So we thank you, Lord Jesus. For many that, Lord, have not come into this experience would also find you, know you, and even as you touch their hearts and lives, Lord, to create that very blessing that comes out of that relationship as you being their very gentle and good shepherd in their own lives, I pray. In Jesus' name, amen and amen. Amen. நான் ஊழியருக்கு ஜெபிக்கிறேன் சிஸ்டர், நீங்க செய்தியை கொடுங்க பிறகு. Amen. இந்த சங்கமா வானொலியிலேயும் நித்திய வெளிச்ச நிகழ்ச்சியிலேயும் வார்த்தையின் வெளிச்ச நிலையத்திலேயும் வார்த்தை தாசர்களுக்காக, இந்த வார்த்தையில கொடுக்கிற தேவதாசர்களுக்காக ஒரு முறை ஜெபிப்போம். அன்பான பரலோக தகப்பனே சுவாமி, இந்த மாலை வேலையிலே நித்திய வெளிச்ச நிகழ்ச்சியிலே வந்து வார்த்தையை கொடுக்கிற ஊழியர்கள், நீர் உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்த ஊழியர்கள் ஆண்டவரே. அந்த ஊழியர்கள் வார்த்தை கொடுக்கும் பொழுது சுவாமி, அந்த வார்த்தை கருக்குள்ள பட்டயமாக ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களும் ஊடுருவி செல்வது சுவாமி. அந்த கிருபைக்கா நன்றி சுவாமி. ஐயா, இந்த சங்க வானொலியிலே நித்திய வெளிச்சத்திலே வார்த்தைகள் வெளிச்சத்திலே செய்து கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதியும், பொருளாதார தேவையிலே சந்தியும், கிடைச்சவர்களை நீர் ஆசீர்வதித்து கொடுக்க வேண்டுமாக செபிக்க சுவாமி. ஐயா, அந்த உலகத்திலே நேரங்கள் காலங்கள் பார்க்காது ஓடோடி வந்து சுவாமி செய்தியை கொடுக்கிறார்கள் சுவாமி. அந்த செய்தி மூலம் அநேக ரட்சிக்கப்படுகிறார் சுவாமி. அந்த கிருபைக்கா நன்றி ஆண்டவரே. ஐயா, இன்றைய நாளிலே முதலாக பாஸ் எக்ஸ்வே ராஜநாயம் செய்து கொடுக்க வருகிறார் சுவாமி. அந்த மகன் செய்து கொடுக்கும் பொழுது ஒரு வல்லமை, ஒரு பிரசனம் இறங்க நீ கிருபை செய்ய வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. அப்படி செய்யற கிருபைக்கா நன்றி. அது மட்டும் இல்லை சுவாமி, இந்த செய்தியில் மறு ஒளிர்ப்பிலை போகும்பொழுது
அநேகர் கேட்டு ஆசிரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை செய்து கொண்டிருக்கு சுவாமி. அந்த கிருபைக்கா உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இது விதைக்கின்ற காலம் அல்லவா, நாம் செயலாற்றும் நேரம் அல்லவா. இது விதைக்கின்ற காலம் அல்லவா, நாம் செயலாற்றும் நேரம் அல்லவா. உறங்காமல் நாமும் விரைந்தோடி எங்கும் சுவிசேஷ விதை தூவுவோம். உறங்காமல் நாமும் விரைந்தோடி எங்கும் சுவிசேஷ விதை தூவுவோம். இது விதைக்கின்ற காலம் அல்லவா, நாம் செயலாற்றும் நேரம் அல்லவா. ராக்காலம் வருகின்றதே, அதன் சாயல் தெரிகின்றதே. ஒளியுள்ள காலம் முடிவாகும் முன்பே உன் சேவை நிறைவேற்றிடு. ஒளியுள்ள காலம் முடிவாகும் முன்பே உன் சேவை நிறைவேற்றிடு. இது விதைக்கின்ற காலம் அல்லவா, நாம் செயலாற்றும் நேரம் அல்லவா. திறப்பில் ஒரு வாசல் எங்கே, அதில் நிற்கும் மனிதன் எங்கே. கர்த்தரின் கண்கள் பூலோகமெங்கும் அதை தேடி அலைகின்றதே. கர்த்தரின் கண்கள் பூலோகமெங்கும் அதை தேடி அலைகின்றதே. இது விதைக்கின்ற காலம் அல்லவா, நாம் செயலாற்றும் நேரம் அல்லவா. உறங்காமல் நாமும் விரைந்தோடி எங்கும் சுவிசேஷ விதை தூவுவோம். பின்மாறி பொழிகின்றதே, உன் வேலை வருகின்றதே. அழிகின்ற கூட்டம் உன்னைத்தான் என்று எதிர்நோக்கி நிற்கின்றதே. இது விதைக்கின்ற காலம் அல்லவா, நாம் செயலாற்றும் நேரம் அல்லவா. உறங்காமல் நாமும் விரைந்தோடி எங்கும் சுவிசேஷ விதை தூவுவோம். ஆமாண்டவரே, ஒவ்வொரு ஊழியரையும் நீ ஆசிரியக்க வேண்டுமாக சொல்லிருக்க. நீ எப்படி செய்த கிருபைக்கா நன்றி ஆண்டு. தொடர்ந்து நாங்கள் சிஸ்டர் கவி கவிந்தா அழைக்க போறோம். பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர் கவி கவிந்தா. பிரைஸ் தி லார்ட், பிரைஸ் தி லார்ட். பிரைஸ் தி லார்ட். யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து துதிக்க ஆராதிக்க வந்தவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிடங்கள் தாரேன். துதித்து ஆராதிங்க சிஸ்டர். ஆமென். தன்னுடைய கரங்கள்ல இன்றைய நாளை நாங்கள் ஒப்பு கொடுப்போம். தேவன் தாமே நாளோடு தேவன் கூட இருந்து வழி நடத்த வேணும் என்று தேவாவியானவர் துதிகளின் மத்தியில் அசைவாடுகிற தேவனாயிருந்து இந்த நேரம் முழுதும் தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை தேவாவியானவர் சம்பூர்ணமாய் வழி நடத்துங்க. பரிசுத்தாவியானவரே உடைய கரங்களுக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஜீவ தண்ணீரா இருந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவரே நீங்கள் துதிகளின் மத்தியில் அசைவாடுகிற தேவனாய் கடந்து வாருங்க. பரலோக தேவனே சூத்திரம் 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 சூத்திரம். எங்கள் ராஜாதி ராஜாவே உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம் மகிமைப்படுத்துகிறோம். பரலோக தேவனே சூத்திரம் சூத்திரம். உங்களை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு சூத்திரம் சூத்திரம். வல்லமை நிறைந்த நாமத்துக்கு சூத்திரம். மாட்சிமை நிறைந்த நாமத்துக்கு சூத்திரம். துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் இயேசுவின் நாமம். ஆவியானவரே உங்களுக்கு கோடி 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 நன்றி 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 நன்றி. ஜீவனுள்ள தேவனே உங்களை துதிக்கிறோம். பரிசுத்தாவியானவரே உங்களை துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே உங்களை துதிக்கிறோம். வல்லவரே உங்களை துதிக்கிறோம். மகிமைக்கு பாத்திரரே உங்களை துதிக்கிறோம். மாட்சிமை நிறைந்தவரே உங்களை துதிக்கிறோம். அக்கினியானவரே உங்களை துதிக்கிறோம். எங்கள் கீடகமே உங்களை துதிக்கிறோம். எங்கள் மறைவிடமே உங்களை துதிக்கிறோம்.
ஆயிரங்களில் சிறந்த தெய்வமே, உங்களை துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். அப்பா, கோடான கோடி கோடான கோடி சூத்திரம் 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 சூத்திரம். ஆண்டவரே சூத்திரமையா சூத்திரமையா சூத்திரமையா, மகிமைக்கு பாத்திரரே சூத்திரம் சூத்திரம் சூத்திரம். கத்தர் நல்லவர், கத்தர் வல்லவர், கத்தர் மாட்சிமை நிறைந்தவர், கத்தர் மகிமை நிறைந்தவர். ஆவியானவரே ஆவியானவரே, எங்கள் அபிஷேகநாதரே, உங்களுக்கு நன்றி 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 நன்றி. சூத்திரம் 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 சூத்திரம். எங்கள் சேனைகளின் தேவன் பெரியவர், யாக்கோப்பின் தேவன் உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறவரே, உன்னதமான தேவனே, உங்களுக்கு நன்றி நன்றி நன்றி. கர்த்தாவே சூத்திரம் 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 சூத்திரம். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. நல்லவர் வல்லவர் போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர். நல்லவர் வல்லவர் போதுமானவர், வார்த்தையில் உண்மையுள்ளவர். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. ஏரிகோ மாதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசுவின் தன் முன்னே செல்கிறான். ஏரிகோ மாதிலும் முன்னே வந்தாலும் இயேசுவின் தன் முன்னே செல்கிறான். கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே, துதியினால் இடிந்து விழும். கலங்கிடாதே நீ திகைத்திடாதே, துதியினால் இடிந்து விழும். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையின் நிழலும் உண்டு. செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவையின் நிழலும் உண்டு. பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம், பாதைகள் கிடைத்து விடும். பாடிடுவோம் நாம் துதித்திடுவோம், பாதைகள் கிடைத்து விடும். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலே கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம். கோலியாத் நம்மை எதிர்த்து வந்தாலே கொஞ்சமும் பயம் வேண்டாம். இயேசு என்னும் நாமமுண்டு, நாம் ஒன்றே ஜெயித்திடுவோம். இயேசு என்னும் நாமமுண்டு, நான் ஒன்றே ஜெயித்திடுவோம். நன்றியால் துதி பாடு, நம் இயேசுவை நாவாலே என்றும் பாடு. அல்லேலூயா. ஆவியானவரே, உம்மை துதிக்கிறோம். மகிமை நிறைந்த தேவனே, மாட்சிமை நிறைந்த தேவனே, அப்பா, எங்களுக்கு எதிரான கோலியாத்தின் வல்லமைகளை ஆண்டவரே நாங்கள் முறியடிக்கிறோம். ஆண்டவரே, துதிக்க துதிக்க சத்துருவின் கிரியைகள், அசுத்த ஆவியின் கிரியைகள் சரிந்து விழுவதாக பரலோக தேவனே. ஆவியானவரே, சூத்திரம் 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 சூத்திரம். ஆண்டவரே, எங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்ய எத்தனைக்கும் பொல்லாத சந்திர ஆவியின் வல்லமைகளை ஆண்டவரே
துதிகளினால நாங்கள் ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமைகளை தந்தவரே எங்கள் தேவன் பெரியவர், எங்கள் பரிசுத்த தேவன் பெரியவர், எங்கள் மறைவிடமான தேவன் பெரியவர், எங்கள் உன்னதமான தேவன் பெரியவர். ஆவியானவரே சூத்திரம் சூத்திரம் சூத்திரம். எங்கள் ஜீவ தண்ணீரா இருக்கிற தேவாதி தேவனே சூத்திரம் 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 சூத்திரம். ஹalleluya 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 ஹalleluya. கர்த்தர் நாமம் பலத்த துரிதமாய் கிரியை செய்வதாக. ஆவியானவரே ஆவியானவரே அக்கினி மதிலாயிருந்து எங்களை நடத்தினீரே. இந்துவன் பெரியவர். ஆவியானவரே சூத்திரம் சூத்திரம் சூத்திரம். உம்முடைய தேவ பிரசன்னம் ஆண்டவரே, தேவ மகிமை ஆண்டவரே அப்பா இந்த இடம் முழுவதும் ஆண்டவரே பெருக போறதுக்காய் சூத்திரம். துதிக்க துதிக்க ஜீவ நதியாக பெருகுவதாக. ஆவியானவரே துதிக்கிற உள்ளங்களை நீங்கள் தேடி வருகிறது வனே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. நன்றி 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 நன்றி. ஜீவனுள்ள தேவனே சூத்திரம். உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன் முன்னே நடந்து செல்கிறார். தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே, தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே. உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன் முன்னே நடந்து செல்கிறார். தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே. அழைத்தவர் கைவிடுவாரோ, இல்லை தெரிந்தவர் விட்டுடுவாரோ. அழைத்தவர் கைவிடுவாரோ, இல்லை தெரிந்தவர் விட்டு விடுவாரோ. உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்த தேவன் உன்னை மகிமைப்படுத்திடுவார். உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்த தேவன் உன்னை மகிமைப்படுத்திடுவார். உன்னை உண்டாக்கினவர், உன்னை சிருஷ்டித்தவர் உன் முன்னே நடந்து செல்கிறார். தீங்கு உன்னை ஒன்றும் செய்யாதே. யாக்கோப் என்னும் சிறு பூச்சியே, நீ ஒன்றுக்கும் கலங்கி விடாதே. இஸ்ரவேலின் சிறு கூட்டமே, நீ எதற்கும் பயந்து விடாதே. அல்லேலூயா. ஆவியானவரே எங்களை அழைத்த தேவனே உங்களுக்கு சூத்திரம். எங்களை முன்குறித்த தேவனே உங்களுக்கு சூத்திரம். எங்களை உண்டாக்கின எங்கள் தேவனே உங்களுக்கு சூத்திரம். ஆண்டவரே எங்களை உருவாக்கின எங்கள் தேவனே உங்களை துதிக்கிறோம் 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 துதிக்கிறோம். பரிசுத்தர் 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 பரிசுத்தர். ஆவியானவரே ஆயிரம் நாமங்களை உடையவரே சூத்திரம். பூமி அனத்துக்கும் ராஜாதி ராஜாவே உங்களை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் 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 சோத்தரிக்கிறோம். ஆண்டவரே நீங்கள் ஆளிகை செய்யுங்க, நீங்கள் வழி நடத்துங்க. ஆண்டவரை வழி நடத்துங்கிற அக்கினி மதிலாயிருந்து எங்களை நடத்துகிறவரே உங்களை துதிக்கிறோம். துதிகளப்பா துதிகளப்பா துதிகளப்பா. ஹalleluya 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 ஹalleluya. தேவாகும் நாமத்தை பாடி புகழுவேன் ஆனந்தம் ஆனந்தமே. செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே. எரிவென் சேராவீர்கள் ஓய்வென்றை பாடி பெற்ற துதிக்கை பாத்திரரே. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்திடும் மகிமைக்கு பாத்திரரே. எரிவென் சேராவீர்கள் ஓய்வென்றை பாடி பெற்றும் துதிக்கை பாத்திரரே. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்திடும் மகிமைக்கு பாத்திரரே. ஏழைகளின் தேவனே எளியோரின் ராஜனே, திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனே. ஏழைகளின் தேவனே எளியோரின் ராஜனே, திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவனே. தேவாவுன் நாமத்தை பாடி புகழுவேன் ஆனந்தம் ஆனந்தமே. தேவாதி தேவனே
அப்பா உங்களை பாடுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஓ, உங்களை மகிமைப்படுத்துகிற இந்த ஸ்தானத்தில் நான் கிருபையாய் மகிமையாய் இறங்கி வருவேன் என்று சொன்னீங்களே ஆண்டவரே. இந்த சங்கம மொழிபெயர்ப்பிலே ஆண்டவரே, அப்பா யார் யார் எல்லாமே மகிமைப்படுத்துகிறார்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வாசம் செய்கிற தேவாதி தேவன் ஆவியானவரே, நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க, நீங்கள் வழி நடத்துங்க. உம்முடைய நாமம் ஆண்டவரே அப்பா இந்த இடத்திலே அப்பா பலத்த துரிதமாயிருந்து ஆண்டவரே காரியங்களை வாய்க்கும்படி செய்கிற தேவனே. அப்பா இந்த தொடக்கம் முதல் ஆண்டவரே முடிவு வேளை வரையும் பரிசுத்தாவியானவர் அப்பா நீங்கள் அசைவாட போறதுக்காய் சோத்திரம், அக்கினி மதிலா இருக்க போறதுக்காய் சோத்திரம் ஆண்டவரே. இன்றைய நாளிலும் இந்த இடத்திலே ஆண்டவரே உம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே புதிய அபிஷேகத்தை கொடுத்து இந்த ஊழியங்கள் தொடர்ந்து பலகி பெருகி படரக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு அற்புதத்தை கட்டளையிடுங்க. இதை முன்னன்று நடத்துகிற ஆண்டவரே சகோதரன் மகேந்திரன் பிரதரை உம்முடைய ரத்தத்தினால மூடி புதிய அபிஷேகத்தை கொடுத்து நீங்கள் தொடர்ந்தும் வழி நடத்துங்க. இயேசுவின் நாமத்துக்குள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன் 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 ஆமேன். நன்றி சிஸ்டர் கவிந்தா. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து துதித்து ஆராதீர்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாக. பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர் ரஜினி. Praise the Lord, praise the Lord, Brother Mahindran. Sister Kavita. 8 மணி மட்டும் செய்தியை கொண்டு போய் 8 மணிக்கு சிஸ்டர் அருந்தையிட்ட கொடுங்க. ஆமேன் ஆமேன். நேரம் இப்பொழுது 7:45 10